Hello students, in that of the last video lecture we're discussing about the preparation method of amine from aldoxyme, reduction of aldoxyme and ketoxyme and reduction of the nitroalkanes. After that we are going to discuss about the reduction of the alkyl cyanide, that is also called as an alkane nitrile, or that reaction is also known as a Mendes reduction reaction. Now see what happen when there is an alkyl cyanide. Alkyl cyanide means RC triple bond N. It is called as an alkyl cyanide. That alkyl cyanide which on reduction by using there is an sodium and ethyl alcohol. When sodium and ethyl alcohol are treated with each other, they produces there is a 4 nascent hydrogen. In that of the last lecture we're discussing about that 4 sodium treated with that of the 4 C2H5OH, that should be gives you 4 C2H5ONA plus 4 nascent hydrogens. That 4 nascent hydrogens were used in that of the reaction. There is a fully hydrogenation will be takes place, that means addition of the hydrogen will be takes place. After that what happen, that 2 hydrogen will be added to this carbon atom and 2 hydrogens will be added to that nitrogen, and it should be gives you RCH2NH2. it is nothing but the primary amine you can obtain. म्हणजे तुम्ही काय सांगणार आहात बघा, when there is an alkyl cyanide which on reduction by using the sodium and ethyl alcohol, it should be used there is a प्रायमरी अमाइन. त्यापासून तुम्हाला काय मिळणार आहे, इथं प्रायमरी अमाइन मिळणार आहे. जर सपोज करा तुम्ही एक एक्झाम्पल घेतलात, कन्सिडर द एक्झाम्पल लाईक CH3C triple bond N which on reduction by using there is a sodium and ethyl alcohol. Okay, CH3C triple bond N treated with that of the 4 nascent hydrogen, it should be converted into that of the CH3CH2NH2. it is nothing but the ethylamine. CH3CH2NH2 म्हणजे काय असणार आहे, इथिल अमाइन, आणि हा म्हणजे कोण असणार आहे, मिथाइल सायनाइड. ओके, सो दिस इज द प्रायमरी अमाइन वी कॅन प्रिपेअर. जर सपोज करा आणखीन एक एक्झाम्पल घेतला तुम्ही, कन्सिडर बेन्झिन रिंग टू दॅट C triple bond N is attached. it is nothing but the phenyl cyanide. हा म्हणजे काय असणार आहे, phenyl cyanide. that phenyl cyanide which on reduction by using again there is a sodium and ethyl alcohol, that should be gives you benzene ring to that CH2 group, to that NH2 group is attached. बघा, बेन्झिन रिंग त्याला कोणता ग्रुप अटॅच होणार, इथं CH2 ग्रुप, आणि त्याला काय असेल, NH2 ग्रुप. इट इज नथिंग बट द बेन्झाइल सायनाइड, बेन्झाइल अमाइन. हा म्हणजे काय असेल, बेन्झाइल अमाइन. phenyl cyanide which on reduction by using sodium and ethyl alcohol, it should be gives you benzyl amine. it is nothing but the again primary amine, but this primary amine it is an aromatic primary amine because that phenyl ring is act as a substituent. it is not an aromatic amine. Okay, if you take there is another one example like this, benzene ring to that CH2C triple bond N. काय example घेतलात, benzene ring to that CH2C triple bond N. it is nothing but the phenyl acetonitrile. हा म्हणजे काय असणार आहे, phenyl acetonitrile which on again reduction by using there is a sodium and ethyl alcohol. सोडियम आणि इथाइल अल्कोहोलच्या प्रेझन्समध्ये तुम्ही काय केलात, रिडक्शन कॅरिड आउट केलात, तर काय मिळणार बघा, बेन्झिन रिंग टू दॅट CH2CH2NH2. okay, CH2CH2NH2, it is nothing but the, this is carbon number 1, carbon number 2, second carbon ला phenyl ring attach आहे, so that should be the 2 phenyl ethane, last E replaced by the amine, ethane 1 amine, so that should be the 2 phenyl ethane 1 amine. again it is a primary amine. म्हणजे ह्या 3 एक्झाम्पल वरून तुम्हाला काय लक्षात येतं बघा, you take there is one important note. एक important note लक्षात ठेवा, aromatic primary amines are not prepared by using this method.
ही मेथड यूज करून तुम्हाला ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन प्रिपेअर करता येत नाहीत. आपण त्याचे 2 एक्झाम्पल तुम्हाला समोर घेतलेले आहेत. ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन आपण कोणाला म्हणतो, जर सपोज जर ह्या बेन्झिन रिंगला किंवा फिनिल रिंगला NH2 ग्रुप जर डायरेक्टली अटॅच असेल तर तो काय होणार आहे, ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन होणार आहे. पण इथं तुम्हाला या 3 एक्झाम्पलवरून लक्षात येतं की इथं कुठेही काय झालेलं नाही आहे, ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन तयार झालेलं नाही. सो बाय युझिंग दिस मेथड वी कॅन नॉट बी प्रिपेअर देर इज अन ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन. दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टंट नोट. नाव देर इज अन सेकंड इम्पॉर्टंट नोट. इफ यू टेकन देर इज अन आयसोसायनाइड. जर तुम्ही आता काय घेतलात, आयसोसायनाइड घेतलात. आयसोसायनाइड म्हणजे तुम्ही काय सांगणार आहात, RN ट्रिपल बॉन्ड C. RN triple bond C. If there is an isocyanide which on reduction will be carried out, 4 nascent hydrogen in presence of the sodium and इथाइल अल्कोहोल. जर समजा आता तुम्ही काय केलात, आयसोसायनाइड घेतला आणि आयसोसायनाइडवरती काय केलात, रिडक्शन कॅरिड आउट केलात, देन यू हॅव टू ऑब्टेन देर इज अन सेकंडरी अमाइन. तुम्हाला त्याच्यापासून काय मिळणार आहे, सेकंडरी अमाइन. कसं बघा, पुन्हा हे 4 नेसंट हायड्रोजन असतील, त्याच्यापैकी 1 हायड्रोजन या नायट्रोजनला ॲड होणार आणि 3 हायड्रोजन या कार्बनला ॲड होणार आणि मिळते तुम्हाला काय मिळणार, RNH सिंगल बॉन्ड CH3. इट इज नथिंग बट द सेकंडरी अमाइन. म्हणजेच तुम्हाला काय लक्षात येतं बघा, if you taken there is an cyanide, if you taken there is an alkyl cyanide, then you have to obtain there is an primary amine by reduction. And if you taken there is an alkyl isocyanide, it is an alkyl isocyanide. That alkyl isocyanide which on reduction you have to obtain there is an secondary amine. तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, इथं secondary amine मिळणार आहे. So this is the second important note. Okay, after that third important note we are going to discuss. If you taken there is an alkyl isocyanide and that alkyl isocyanide which on hydrolysis by using there is an alkali. बघा काय केलं तुम्ही आता की अल्काइल आयसोसायनाइडच घेतला. अल्काइल आयसोसायनाइड म्हणजे काय, RN ट्रिपल बॉन्ड C. ओके, विच ऑन हायड्रोलायसिस. आता याच्यावरती तुम्ही काय केलात, हायड्रोलायसिस केलात, ॲडिशन ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल इन प्रेझन्स ऑफ द डायल्यूट अल्कली. डायल्यूट अल्कली लाईक दर इज अन NaOH और KOH इफ यू टेकन. जर समजा तुम्ही या पद्धतीने काय केलात, घेतलात, तर याच्यापासून तुम्हाला मात्र काय मिळणार आहे, यू हॅव टू ऑब्टेन देर इज अन प्रायमरी अमाइन RNH2. यू हॅव टू ऑब्टेन देर इज अन प्रायमरी अमाइन. अशा पद्धतीने काय मिळेल तुम्हाला, प्रायमरी अमाइन मिळणार आहे. म्हणजेच बघा हा R हा N आणि हे जे काय 2 हायड्रोजन असतील ते काय होणार आहे, तिथे अटॅच होतील आणि तुम्हाला काय मिळेल, प्रायमरी अमाइन. ॲज वेल ॲज तुम्हाला याच्यापासून आता आणखीन काय कंपाऊंड मिळण्याच्या पॉसिबिलिटीज आहेत बघा. इथं 2 OH आणि इथे एक काय आहे, कार्बन शिल्लक आहे. सो यू हॅव टू ऑब्टेन देर इज अन HC डबल बॉन्ड OOH. HC डबल बॉन्ड OOH इट इज नथिंग बट द फॉर्मिक ॲसिड. तुम्हाला काय मिळेल याच्यापासून, फॉर्मिक ॲसिड. लक्षात घ्या व्यवस्थित काय सांगतोय आपण. alkyl isocyanide which on hydrolysis in presence of the dilute alkali you have to obtain there is a primary amine and formic acid. आता आपण इथं डायल्यूट अल्कली का घेतलो हे तुमच्या लक्षात आलं असेल, कारण डायल्यूट अल्कली कोणाला न्यूट्रलाइज करणार, या फॉर्मिक ॲसिडला काय करणार आहे, न्यूट्रलाइज करणार. कारण अमाइनचं नेचर कसं असतं, बेसिक नेचर असतं. अमाइनचं नेचर कसं असतं, बेसिक असतं आणि हा कसा असणार आहे, ॲसिडिक असणार आहे. मग आता हा डायल्यूट अल्कली मग अल्कलीसुद्धा कसं असतं, बेसिक असतं. हा बेस या बेसला न्यूट्रलाइज तर काही करणार नाही, म्हणजे हा बेस कोणाला न्यूट्रलाइज करणार, ह्या ॲसिडला न्यूट्रलाइज करणार आहे. सो दॅट शुड बी हाऊ टू ऑब्टेन देर इज अन प्रायमरी अमाइन. सो दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टंट नोट. ओके, आफ्टर दॅट अगेन वन इम्पॉर्टंट नोट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Firstly take that screenshot, then we will discuss. Take the screenshot for that. Okay, after that fourth important note. Now see, this method is useful for that of the increase in a carbon chain length into that of the alcohol or alkyl halide. If you taken there is an alcohol or alkyl halide, in that of the alcohol or alkyl halide, to increase the carbon chain length, this method is very useful. Now see, if you considering there is an alcohol like ROH, it is an alcohol, primary alcohol, which on treatment with that of the PCl3 or PCl5. ऑलरेडी आपण हे कशामध्ये बघितलेलं आहोत, HDA मध्ये बघितलेलं आहोत त्याच्या रिॲक्शन PCl3 किंवा PCl5च्या. यांच्यापासून तुम्हाला काय मिळणार आहे, RCl इट इज नथिंग बट द अल्काइल हालाइड किंवा अल्काइल क्लोराइड असणार आहे हा. ठीक आहे, दॅट अल्काइल क्लोराइड
it would be treated with that of the potassium cyanide. अल्काइल हलाइडची ट्रीटमेंट किंवा अल्काइल क्लोराइडची ट्रीटमेंट तुम्ही कशासोबत केलात, पोटॅशियम सायनाइड सोबत केलात. फ्रॉम दॅट दिस KCl शुड बी रिमूव्ड आउट, मायनस KCl, it should be gives you RCN. RCN, it is nothing but the alkyl cyanide, and that alkyl cyanide which on reduction, आता याच्यावरती तुम्ही रिडक्शन केलात by using the sodium in ethyl alcohol. तुम्ही वेगवेगळे रिड्युसिंग एजंट इथं यूज करू शकता. देन यू हॅव टू ऑब्टेन देर इज अन RCH2NH2, इट इज अन प्रायमरी अमाइन. म्हणजे जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल तर अल्कोहोल किंवा अल्काइल हलाइड याच्यापेक्षा या अल्काइल सायनाइडमध्ये किंवा प्रायमरी अमाइनमध्ये एक कार्बन काय आहे, जास्त आहे. सो टू इन्क्रीज द कार्बन चेन लेंथ दिस रिॲक्शन इज व्हेरी यूजफुल. Okay, then fifth and very important note, if you taken there is an ethyl alcohol and sodium, ethyl alcohol and sodium, then we will see about these reactions. Now if you taken there is an SnCl2 and HCl for a reducing agent म्हणून कोण घेतला तिथं SnCl2 आणि जर HCl घेतलात, then now see alkyl cyanide RC triple bond N, which on treatment with that of the SnCl2 and HCl by partial reduction. आता रिडक्शन कोणत्या टाईपचं केलात, पार्शियल रिडक्शन केलात. आता ही रिॲक्शन ऑलरेडी आपण कुठं स्टडी केलेलं आहोत, दॅट रिॲक्शन इज ऑलरेडी स्टडीड इन टू दॅट ऑफ द अल्डिहाइड कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड टॉपिक. बघा, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ॲसिड टॉपिकमध्ये आपण हा पार्ट बघितलेला आहे. अल्काइल सायनाइडवरती जर समजा SnCl2 आणि HClच्या प्रेझेन्समध्ये तुम्ही काय केलात, रिॲक्शन केलात, दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड एज अन स्टीफन रिॲक्शन. आठवतं का बघा, दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड एज अन स्टीफन रिॲक्शन. आता ही स्टीफन रिॲक्शनमध्ये काय होतं की पहिल्यांदा ह्याचं रिडक्शन होतं म्हणजेच काय की ह्याच्यापासून 2 नेसंट हायड्रोजन्स मिळतील. You have to obtain here 2 nascent hydrogens. Out of that 2 nascent hydrogen, 1 hydrogen will get added to this carbon and 1 hydrogen will get added to this nitrogen, and it should be gives you RCH double bond NH. RCH double bond NH, it is nothing but the imine. हा म्हणजे काय असणार आहे, इमिन असणार आहे. फर्दर दॅट इमिन विच ऑन हायड्रोलायसिस, जर आता ह्या इमिनवरती काय केलात, हायड्रोलायसिस केलात, तर काय होणार आहे बघा, दिस NH and these 2 hydrogens, from that ammonia should be removed out. याच्यापासून काय होणार, अमोनिया निघून जाणार आहे. and you have to obtain there is an aldehyde, RC double bond OH. you have to obtain here aldehyde. अल्डिहाइडच्या प्रिपरेशन मेथडमध्ये ही तुम्ही रिॲक्शन बघितलेली असेल. अल्काइल सायनाइड विच ऑन पार्शियल रिडक्शन you have to obtain firstly imine, that imine which on hydrolysis, that hydrolysis should be carried out into that of the acidic medium. that imine which on hydrolysis, आता इथं acidic medium का घेतलं, कारण इथून कोण बाहेर पडतो, अमोनिया बाहेर पडतो, आणि अमोनियाचा नेचर कसा आहे, बेसिक आहे. हा बेस आणि हा ॲसिड एकमेकांना काय करतील, न्यूट्रलाइज करतील. सो दॅट शुड बी हाव टू ऑब्टेन हिअर अल्डिहाइड. पण जर समजा आता याच्यावरती तुम्हाला काय मिळाला, हा इमिन मिळाला. इमिनवरती जर समजा पुन्हा तुम्ही काय केलात, SnCl2 आणि HClच्या थ्रू रिडक्शन कॅरिड आउट केलं, म्हणजे पहिल्यांदा पार्शियल रिडक्शन कॅरिड आउट करून इमिन तयार झाला. परत त्याच्यावरती जर समजा तुम्ही काय केलात, रिडक्शन केलात, देन आता पुन्हा काय होणार, याच्यापासून 2 नेसंट हायड्रोजन तयार होतील. त्या 2 नेसंट हायड्रोजनपैकी एक हायड्रोजन या कार्बनला ॲड होईल आणि एक हायड्रोजन या नायट्रोजनला ॲड होणार आहे, आणि यांच्यापासून RCH2NH2. यू हॅव टू ऑब्टेन RCH2NH2 and it is nothing but the primary amine. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन्स कशा पद्धतीने विचारतात त्या पद्धतीने तुम्हाला विचार करावा लागणार आहे. सो दिस इज द आवर प्रिपरेशन मेथड, रिडक्शन ऑफ द अल्काइल सायनाइड और अल्केन nitrile. That reaction is also called as a Mendes reduction reaction. In that we seen about the preparation method and total 5 important notes. Okay, thank you.